Good afternoon, everyone. Class SYBSC, third semester, paper number first, that is Animal Diversity third. In that Animal Diversity third, we are going to study about chapter number 6, that is study of Scoliodon. In that Scoliodon, in previous lectures we see the systematic position, external morphology, distribution and digestive system of Scoliodon. After digestive system of Scoliodon, we move to the digestive gland present in intestine and the physiology of digestion of inside the Scoliodon. The first point is digestive glands. The liver, pancreas, gastric gland, and intestinal glands are the digestive glands associated with the alimentary canal of Scoliodon. In last lecture, we have seen that there is a complete alimentary canal present in Scoliodon. In that complete alimentary canal starts from mouth and into the rectum or cloacal aperture. In that, after mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, then stomach. In that stomach, large stomach and small stomach is present, that is cardiac stomach and pyloric stomach. This pyloric stomach merges into the intestine. In that intestine, they have the two parts, that is duodenum and ileum. After this pyloric stomach merged into the intestine, in that some digestive glands are present, and these digestive glands help to secrete some enzymes for the food digestion, for food absorption. We see the first digestive gland present in intestine is liver. The liver is an elongated yellowish bilobed gland. Bilobed, elongated means a long cylindrical tube है. This color is yellowish in color. Bilobed gland means two lobes are present. The two lobe extends backwardly along the ventral side of the stomach. They are united anteriorly but are separated posteriorly. Anterior साईडला मीन्स अप्पर साईडला ते दोन्हीही लोब युनायटेड आहेत, एकमेकांना अटॅच आहेत, बट दे आर सेपरेटेड पोस्टेरियरली मीन्स खालच्या ज्या नॅरो रिजनला ते सेपरेटेड दोन लोब सारखं स्ट्रक्चर आपल्याला दिसून येईल. The liver is attached by double fold of peritoneum to the stomach called as gastrohepatic omentum. स्टमकची जी आउटर लेअर आहे विच इज कॉल्ड ॲज पेरिटोनियम, हे पाहिलं आपण. दिस पेरिटोनियमला हे लिव्हर ग्लँड अटॅच्ड होते. दिस पार्ट इज कॉल्ड ॲज गॅस्ट्रोहिपॅटिक ओमेंटम and to the duodenum by hepatoduodenal ligament. Duodenum, it is the part of intestine आणि जिथे लिव्हर ग्लँड इंटेस्टाईनला अटॅच होते विच इज कॉल्ड ॲज हिपॅटोडिओडिनम लिगामेंट. लिगामेंट इज अ काइंड ऑफ अटॅचमेंट. रिस्पेक्टिवली दोन ऑर्गन्समधली जी अटॅचमेंट असते त्यांना आपण लिगामेंट असं म्हणतो. ही लिव्हर ग्लँड जिथे स्टमकच्या कुठल्या मेम्ब्रेनला, पेरिटोनियम मेम्ब्रेनला जिथे अटॅच असते त्या पार्टला म्हणायचं गॅस्ट्रोहिपॅटिक ओमेंटम, आणि डिओडिनम मीन्स इंटेस्टाईनच्या ज्या पार्टला अटॅच असते त्याला म्हणायचं हिपॅटोडिओडिनल लिगामेंट रिस्पेक्टिवली. द राईट लोब वी हॅव टोल्ड दॅम, मी सांगितलं तुम्हाला लिव्हर इज लुक लाईक अ बायलोब्ड, दोन लोब्ड प्रेझेंट असतात, द राईट लोब अँड लेफ्ट लोब. द राईट लोब ऑफ द लिव्हर in its anterior part carries a V-shaped thin walled sac which is called as gallbladder. This gallbladder stores the bile juice secreted by the liver. The main function of the liver is to secretion the bile juice for the digestion. This bile juice is secreted by gallbladder, and the gallbladder is V-shaped structure present in a right lobe of liver gland.
A slender tube, the cystic duct, joined by a small hepatic duct from the liver, drains the bile juice from the gallbladder and forming the common duct called as common bile duct or ductus choledochus, opening into the dorsal wall of the duodenum. जिथून राईट लोबमधून व्ही शेप्ड गॉल ब्लॅडरचं स्ट्रक्चर फॉर्म होतं तिथून एक स्लेंडर ट्यूब विच इज कॉल्ड ॲज सिस्टिक डक्ट जॉईंट होते कशाला हिपॅटिक डक्ट मीन्स लिव्हर डक्टला जॉईन होते आणि दिस फॉर्मिंग अ कॉमन बाईल डक्ट ऑर डक्टस कोलेडोकस असं म्हणू शकतो आपण त्यांना विच आर ओपन्स इन टू द डिओडिनम अँड डिओडिनम इट इज द पार्ट ऑफ इंटेस्टाईन. The liver, besides secreting bile juice, stores glycogen and fat, also transform the absorbed food and removes the worn out red blood cells and Kupffer cells are present. आता ह्या जी लिव्हर ग्लँड राईट लोब जो आहे लिव्हर ग्लँडचा इन दॅट व्ही शेप्ड स्ट्रक्चर इज प्रेझेंट विच इज कॉल्ड ॲज गॉल ब्लॅडर अँड दिस गॉल ब्लॅडर कॅरीज अ कॉमन बाईल डक्ट which are enter into the duodenum and duodenum it is nothing but the part of intestine and which carries the bile juice. The content of bile juice is absorbed food, worn out red blood cells and Kupffer cells are present in that, and this bile juice or this bile is very important in the case of digestion. After that the second gland is present in intestine which secrete the intestinal juices, pancreas. As like as liver, pancreas is also important. It is the compact elongated whitish gland lying between the two limbs of the stomach. स्टमकचे दोन पार्टमध्ये डिवाइड केला आपण स्टमक. दिस इज द कार्डियाक स्टमक अँड पायलॉरिक स्टमक. दॅट मीन्स लार्ज स्टमक अँड स्मॉल स्टमक. In between the limb of stomach, one gland is present which are compact, elongated and whitish in color which is called as pancreas. As compared to liver, the liver gland is yellowish in color and pancreas in white in color. But it is bilobed, comprising a dorsal lobe running parallel to the posterior part of the cardiac stomach and the ventral lobe lying closely applied to the pyloric stomach. The pancreatic duct opens into the ventral wall of the duodenum opposite to the opening of the bile duct, and the pancreas secretes pancreatic juice and also plays an important role in endocrine role. आता पहा जसं आपण बाईल डक्ट पाहिलं विच आर सिक्रेटेड बाय द लिव्हर ग्लँड ॲज लाईक दॅट इन पॅनक्रियाज द पॅनक्रियाटिक डक्ट आर प्रेझेंट विच आर सिक्रेटेड द पॅनक्रियाटिक ज्यूस आणि इन केस ऑफ लिव्हर दे आर सिक्रेटेड बाईल ज्यूस. आता आफ्टर दॅट जशी बाईल डक्ट ही डिओडिनममध्ये एम्प्टी होते तसंच पॅनक्रियाटिक डक्टसुद्धा डिओडिनममध्ये एम्प्टी होते. बट द मूवमेंट और लोकोमोशन ऑफ दिस बोथ डक्ट्स आर डिफरंट टू इच अदर. दोन्ही पण एकमेकांच्या अपोजिट डायरेक्शनला त्या डिओडिनममध्ये एम्प्टी होतात. बट द कॉमन थिंग इज दॅट द बोथ आर एम्प्टी इन टू डिओडिनम अँड इन दॅट डिओडिनम त्यांचं मेन फंक्शन कॅरी आउट होतं. सो लिव्हर ग्लँड सिक्रेट्स बाईल ज्यूस by the help of gallbladder and in case of pancreas they secrete pancreatic juice. The third gland present in intestine for the digestion is gastric gland. In the wall of stomach there are present numerous microscopic gastric glands which secretes the gastric juice into the lumen of the stomach. Lumen means जिथं एक एम्प्टी स्पेस प्रेझेंट असेल स्टमकमध्ये. स्टमकची जी इन्नर वॉल आहे इन्नर वॉल लाइनिंग ऑफ स्टमक विच सिक्रेट्स और दे कॅरी द न्यूमरस अमाऊंट ऑफ न्यूमरस मीन्स असंख्य न्यूमरस अमाऊंट ऑफ गॅस्ट्रिक ग्लँड्स आणि त्या गॅस्ट्रिक ग्लँडचं काम काय असतं गॅस्ट्रिक ज्यूस सिक्रेट करणं. इनसाइड द स्टमक जे डायजेशन चालू असतं विथ द हेल्प ऑफ दिस गॅस्ट्रिक ज्यूस. Next is intestinal gland. In the wall of intestine there are present numerous microscopic intestinal glands which secrete the intestinal juice or succus entericus into the lumen of the intestine.
ॲज लाईक स्टमक दे इनसाइड द स्टमक प्रेझेंट ऑफ गॅस्ट्रिक ग्लँड्स, त्याच प्रकारे इंटेस्टाईनमध्ये प्रेझेंट असतात इंटेस्टिनल ग्लँड. फॉर द पर्पज ऑफ ॲब्सॉर्प्शन दे सिक्रेट द इंटेस्टिनल ज्यूस. The wall of the alimentary gland has abundant mucus gland which secretes mucus acting as a lubricant, thus facilitating the passage of the food through the alimentary canal. Intestinal glands मध्ये जे intestinal juice secrete केलं जातं, this juice is helps to the food for passage to the stomach. After this is all about the intestinal gland, or this is all about the digestive gland present inside the alimentary canal of the scolioton. First one is liver gland which secretes the bile juice by the help of gallbladder. Second one is pancreatic gland which secretes the pancreatic juice. Third one is the gastric gland which secretes the gastric juice. And fourth one is the intestinal gland which secretes the intestinal juice. After that, feed and feeding mechanism in the scolioton. Firstly, what kind of food they have prefer? So scolioton is predaceous carnivores. Carnivores means ते कसे आहेत? नॉन व्हेजिटेरियन आहेत. Feeding on crustaceans, mollusks, annelids, worms and small fishes. त्यांच्या साईजपेक्षा छोटे छोटे ॲनिमल्स जे समुद्रामध्ये आढळतात त्यांच्यावर स्कॉलिओडॉन फीड करतात. इट इज द होरेशियस फीडर मीन्स खात राहतात अँड कॅन स्मेल फूड फ्रॉम द लॉंग डिस्टन्स. त्यांच्यामध्ये क्वालिटी आहे बाय दी हेल्प ऑफ त्यांचा जो माउथचा सरफेस आहे विच लुक लाईक अ डॉग. सो इन द स्पेशल क्वालिटी त्यांच्यामध्ये प्रेझेंट आहे की त्यांचं फूड कितीही लॉंग डिस्टन्समध्ये असू द्या ते स्मेल करू शकतात की आपल्याला इथं फूडची अवेलेबिलिटी आहे. नेक्स्ट इज फीडिंग. फीड कसं करतात ते? द फिश टर्न ओव्हर टू द वन साइड टू कॅप्चर द प्रे because the mouth lies on the ventral side. The backwardly curved directed teeth present in both the jaws prevent the escape of the prey from the mouth and food is swallowed without mastication. त्यांच्या माउथमध्ये आफ्टर माउथ द बकल cavity is present. Inside the buccal cavity the transverse rows of backwardly directed teeth are present. मीन्स अप्पर अँड लोअर साईड बोनी साईडला त्यांच्यामध्ये रोज ऑफ टीथ प्रेझेंट आहे. दिस टीथ लोकोमोशन त्यांची जागा जी आहे त्या टीथची दिस आर बॅकवर्डली डायरेक्टेड. सो द टीथ आर बॅकवर्डली डायरेक्टेड. सो दॅट्स वाय प्रेला कॅप्चर करण्यासाठी इझी गोईंग जातं, त्यांना खूप सोपं जातं. आणि विदाऊट मॅस्टिकेशन, चेविंग करत नाहीत, मॅस्टिकेशन करत नाहीत, डायरेक्टली इनगल्फ करतात ते फूड. The passage of the food in the scolioton is very quick, therefore it does not interfere with the respiration. त्यांच्यामध्ये ते फूड कॅप्चर करून डायरेक्ट इनगल्फ करणं ही प्रोसेस विदिन अ सेकंद होते, खूप क्विकली होते. सो दॅट्स वाय ही प्रोसेस त्यांच्या रेस्पिरेशनमध्ये कुठल्याही प्रकारचं इंटरफेअर करत नाही. Swallowing facilitated by raising the hard tongue, contraction of pharyngeal wall and the relaxation of the esophagus along with the copious secretion of mucus gland present inside the pharynx. These are facilitated by the raising hard tongue and contraction of pharyngeal wall. Since there are no salivary gland in the mouth and food undergo no change till the reaches stomach. त्यांच्या माउथमध्ये कुठल्याही प्रकारची सलायवरी ग्लँड प्रेझेंट नसते. का सलायवरी ग्लँड प्रेझेंट नसते? बिकॉज नो मॅस्टिकेशन अँड नो चेविंग प्रोसेस कॅन बी ऑकर इनसाइड द माउथ. त्यांच्या टीथचं फंक्शन काय आहे? फक्त आणि फक्त फूड कॅप्चर करणं आणि इनगल्फमेंट करणं. त्यांना दुसरं त्या व्यतिरिक्त काहीही काम दिलं जात नाही. सो दॅट्स वाय फूड डायरेक्ट स्टमकपर्यंत जाऊपर्यंत कुठल्याही प्रकारचा सलायवा किंवा कुठल्याही प्रकारचं ज्यूस किंवा कुठल्याही प्रकारचं म्युकस सिक्रेशन होत नाही. जेव्हा फूड स्टमकमध्ये जाईल आफ्टर दॅट द प्रोसेस ऑफ डायजेशन कॅन बी स्टार्ट. नेक्स्ट पॉईंट इज फिजिओलॉजी ऑफ डायजेशन. आत्तापर्यंत कुठल्या प्रकारचं फूड घ्यायचं हे पाहिलं, फीडिंग कसं करतात ते पाहिलं, फूड कॅप्चर केलं, स्टमकमध्ये गेलं इनगल्फमेंटनंतर. आता त्या स्टमकमध्ये गेल्यानंतर त्याचं ॲक्च्युअल डायजेशन काय होतं, कुठल्या प्रकारचे एन्झाईम्स त्यावर ॲक्ट होतात हे पाहूयात.
The digestion start in the cardiac stomach and it is completed in the intestine. आता आपण काय म्हटलो, स्टमक इज अ लार्ज पार्ट, दे आर डिवायडेड इंटू टू, दॅट मीन्स कार्डियाक आणि पायलॉरिक. कार्डियाक इज लार्ज आणि पायलॉरिक इज स्मॉल. आणि फर्स्ट इसोफेगस नंतर कुठला स्टमक मर्ज होतो, तर कार्डियाक. कार्डियाक नंतर पायलॉरिक आणि पायलॉरिक नंतर काय, इंटेस्टाईन. पहिल्यांदा डायजेशन जे सुरू होतं ते कार्डियाक स्टमकमध्ये सुरू होतं. कार्डियाक स्टमक नंतर पायलॉरिक आणि नंतर इंटेस्टाईनमध्ये जाऊन ते डायजेशन एंड होतं. सो ऑटोमॅटिकली डायजेशन फिजिओलॉजीमध्ये किंवा डायजेशनमध्ये 3 पार्ट इम्पॉर्टंट आहेत, कार्डियाक स्टमक, पायलॉरिक स्टमक अँड इंटेस्टाईन. द इंटेस्टाईनमध्ये सुद्धा डिओडिनम इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. The mucous membrane of the cardiac stomach secretes the gastric juice which contains the pepsin, hydrochloric acid, that is HCl, that converts proteins into syntonin, proteases and peptones. पहिल्यांदा त्या फूडवर जे इन्गल्फ केलेलं ॲनिमल आहे त्याच्यावर काय ॲक्ट होतं, तर गॅस्ट्रिक ज्यूस जे कार्डियाक स्टमकच्या ल्युमेनने सिक्रेट केलेलं आहे त्यांच्यामध्ये मोस्टली काय येतं, पेप्सिन आणि हायड्रोक्लोरिक ॲसिड कॅन बी ॲक्ट. आणि दीज 2 एन्झाईम्स convert the proteins into cytonin, proteases and peptones. After that, in pyloric stomach, scroll valve is present, have no digestive activity of their own but activate the secretion of the intestine. It is acted upon by the bile and pancreatic juice. The bile makes the food alkaline and helps in the action of pancreatic juice. The trypsin acts on the remaining proteins. Amylopsin converts starch into sugar and lipase converts fats into the fatty acid and glycerol. And after this digestion, पहिल्यांदा काय होणार, कार्डियाक स्टमकमध्ये गॅस्ट्रिक ज्यूस सिक्रेट होणार. त्या गॅस्ट्रिक ज्यूसमध्ये मेनली काय ॲक्ट करणार, पेप्सिन आणि हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. आफ्टर दॅट ते फूड कुठं गेलं, पायलॉरिक स्टमकमध्ये गेलं. पायलॉरिक स्टमकमध्ये आल्यानंतर तिथे आपल्याला 2 डक्ट ग्लँड भेटतात. कुठल्या लिव्हर आणि पॅनक्रियाटिक. फर्स्टली लिव्हरमध्ये गॉल ब्लॅडर काय करणार, तर बाईल ज्यूस सिक्रेट करणार. ते बाईल ज्यूस काय करतं, ते फूड अल्कलाईन करण्याचं काम करतं, जे आधी कार्डियाक स्टमकमध्ये ॲसिडिक झालेलं आहे. विथ दी हेल्प ऑफ हायड्रोक्लोरिक ॲसिड ते अल्कलाईन केलं जातं बाईल ज्यूसच्या हेल्पने. मग आफ्टर दॅट बाईल ज्यूस ॲक्ट झाल्यानंतर पॅनक्रियाटिक ज्यूस त्यावर ॲक्ट होतो आणि ग्लिसरॉल, फॅटी ॲसिड्स, दिस ऑल आर कन्वर्टेड इंटू ग्लुकोज. हे सगळं कन्वर्जन झाल्यानंतर आफ्टर द कॉम्प्लेक्स फूड गेट कन्वर्टेड इंटू सिम्पल, हे सगळं झाल्यानंतर हे सगळं मटेरियल कुठे येणार, पायलॉरिक स्टमक कुठं मर्ज होतं, इंटेस्टाईनमध्ये. दिस ऑल कंटेंट अँड कम्स इन टू द इंटेस्टाईन. ॲब्सॉर्प्शन ऑफ डायजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन द इलियम. इलियम इट इज द पार्ट ऑफ इंटेस्टाईन. अ स्क्रोल वॉल increases the absorptive surface, ensure complete absorption and slow down the passage of the food. The undigested food is passed to the rectum from the where it is stored for sometimes in the cloaca and then eliminated out through the cloacal aperture. आता इथून कार्डियाक स्टमकमधून जे डायजेशन स्टार्ट झालं तिथे गॅस्ट्रिक ज्यूस ॲक्ट झाला आहे, मेनली पेप्सिन आणि हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. त्याच्यानंतर पायलॉरिक स्टमकमध्ये बाईल ज्यूस ॲक्ट झाले, ॲसिडिक मटेरियल अल्कलाईनमध्ये कन्वर्ट केलं त्याने. जेव्हा अल्कलाईनमध्ये कन्वर्ट केलं मग त्याच्यावर पॅनक्रियाटिक ज्यूस ॲक्ट झाला. पॅनक्रियाटिक ज्यूस ॲक्ट झाल्यानंतर फॅटी ॲसिड, ग्लिसरॉल्स, दिस ऑल आर कन्वर्टेड इंटू ग्लुकोज. मग आता हे ग्लुकोज आणि जे डायजेस्ट नाही झालेले अनडायजेस्टेड मटेरियल बोथ आर कम्स इंटू द इलियम. इलियम इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ इंटेस्टाईन अँड इन दॅट इलियम ॲब्सॉर्प्शन कॅन बी टेक्स प्लेस. ॲब्सॉर्प्शन ओनली ॲब्सॉर्ब द ग्लुकोज मटेरियल. तिथे फक्त ग्लुकोज, प्रोटीन्स अँड लिपिड्स ॲब्सॉर्ब केले जातील. उरलेलं मटेरियल, द अनडायजेस्टेड मटेरियल कॅन बी एक्सक्रीट आउट थ्रू आउट द बॉडी बाय द हेल्प ऑफ क्लोएकल अपर्चर ऑर रेक्टम. रेक्टममध्ये फर्स्टली स्टोअर केलं जाईल आणि रेक्टममधून हे क्लोएकल अपर्चर थ्रू बॉडीच्या बाहेर फेकलं जाईल किंवा टाकलं जाईल. त्याच्यानंतर हे जे फूड मटेरियल इन दी फॉर्म ऑफ ग्लुकोज, इन दी फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स स्टोअर केलेलं आहे
ते कुठे स्टोअर केलं जातं. सो देअर इज नो नीड ऑफ लार्ज फूड स्टोरेज इन फिश बिकॉज द फूड सप्लाय इनएक्झॉस्टिबल इन सी ॲज देअर इज नो डेफिशियन्सी ऑफ फूड. कुठल्याही प्रकारचं फूड स्टोरेज किंवा फूड स्टोरेज ग्लँड्स त्या स्कॉलिओडॉनमध्ये नसतात. का नसतात? कारण त्यांच्यामध्ये समुद्रामध्ये त्यांना भरपूर प्रमाणात फूडची अवेलेबिलिटी असते. तिथे त्यांना कशाचीही कमतरता भासत नाही. सो दॅट्स वाय द फूड स्टोरेज इज absent in Scoliodon and the absorption of food is taking place. So this is all about the digestion of Scoliodon and food and feeding mechanism in Scoliodon. This diagram is shown that the Scoliodon intestinal कट आहे तो स्क्रोल वॉल दिसते आपल्याला. स्क्रोल वॉल, व्ही शेप्ड स्क्रोल वॉल विच आर सिक्रेट और विच हेल्प टू increase secretion of bile juice. Then in that small intestine is present. In this small intestine food absorption mainly taking place. So this is all about the food feeding mechanism, physiology of digestion and food storage of Scoliodon. इथे थांबूयात आपण. नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट सिस्टीम. थँक्यू.